청년 실업률이 10%를 웃돌자 이른바 경력 단절 여성이 50대 베이비붐 세대가 생계형으로 실업자 수가 12년 만에 가장 높은 수준을 기록했습니다. 우리에겐 걱정이 참 많습니다. 꿈이요. 돈이죠. 돈. 제일 걱정하는 건 집입니다. 직장만. 취업 준비가 이제 가장 큰 고민입니다. 열이면 열, 백이면 백. 모두 다른 우리가 왜 똑같은 고민을 하면서 오늘을 살고 있는 걸까요? 무한 경쟁 사회에서의 홀로서기. 그것이 가능하기는 한 걸까요? 여기 우리의 오래된 미래가 있습니다. 협동조합. 말 그대로 힘을 모아 함께 살아가는 낡고도 새로운 삶의 방식. We are the market leader in It is my cooperative, my firm, system to bring happiness to people. 누구나 행복을 줬지만 정작 행복하지 않은 우리들에게 100년 전 과거는 이렇게 말을 건넵니다. 행복은 협동에서 오는 거라고. 행복한 부자로 가는 길, 이제 그 낡은 비밀을 한번 파헤쳐보죠. 먹고 살 방법을 찾는 수많은 사람들이 협동조합을 주목하고 있습니다. 협동조합 기본법 시행 3년 차. 아직 우리나라에서는 생소한 게 사실인데요. 하지만 전 세계적으로는 매우 익숙한 경제 시스템입니다. 협동의 힘으로 우리는 정말 부자가 될 수 있는 걸까요? 독일의 한 마을. 소박한 시골 동네로 보이지만 알고 보면 유명한 부자 마을입니다. 그 유명세의 중심에 세계적으로 알려진 괴짜 화가가 있다는데요. 보이시나요? 거실에 들어찬 거대한 바위덩어리. 자연에 대한 동경과 사랑이 기묘한 형태로 담겨있는 그의 그림들 중에서 그가 가장 먼저 보여준 작품은요. Die Arbeit habe ich nach meinem Seoul-Aufenthalt gemacht. Das ist Seoul 1 und das ist Seoul 2. 이것이 서울이랍니다. 그가 어떻게 서울을 느꼈는지 여러분도 느껴지나요? 산골마을의 괴짜 아저씨인가 했더니 한국에서 전시회를 열 만큼 세계적인 반열의 화가시랍니다. Jetzt nicht erschrecken. 이번엔 지금의 그를 잊게 한 비장의 무기를 선보이겠다는데요. 플라스틱 통 뚜껑을 열자 코를 찌르는 냄새의 날벌레들까지. 대체 이 퀴퀴한 내용물은 그림과 무슨 상관인 걸까요? 그는 지금 붓으로 그려낼 수 없는 마법을 준비하고 있습니다. 이 은은한 보랏빛의 정체는 바로 Und das geht auch nur mit Wein. Also wenn es ist eine chemische Reaktion, wenn Wein und Acrylfarbe aufeinandertreffen, ne? 이제야 눈에 들어옵니다. 물감보다 더 많이 눈에 띄는 와인병들. 라이너 헤스 씨는 와인 액기스로 그림을 그리는 친자연주의 화가입니다. 그 배후에는 그의 삶이 녹아 있는데요. Und irgendwann vor 20 Jahren kam die Idee, einfach mit dem Saft der Trauben bei der Ernte, man quetscht ja schon mal die Trauben aus und dann fließt roter Saft und da kam die Idee, mit diesem Saft einfach künstlerisch zu arbeiten. 처음엔 단순한 생각이었을 겁니다. 마치 아이들이 놀이를 하듯. 포도 농사만 짓고 살던 농부의 아주 멋지고 놀라운 도약. 그는 지금의 자신을 만든 건 든든한 협동조합이라고 말합니다. Also ich bin Mitglied in der Winzergenossenschaft Marchers Altena seit 30 Jahren. Alle arbeiten zusammen. Alle wirken zusammen und das ist auch wieder eine sehr schöne Symbiose, weil ja, es entsteht sehr viel, gemeinsam ist man stark. 아주 오래전부터 산비탈을 포도 경작지로 일구어온 마이쇼스 마을.
150여 년 전 이 산골 마을은 그들에게 최적화된 시스템을 만들게 됩니다. Und ist somit mit diesem Gründungsjahr die älteste Winzergenossenschaft der Welt. In einem normalen Jahr sind wir vom Umsatz her so circa bei 7,5 Millionen Euro, die wir hier tätigen. 1868년 세계 최초로 포도 재배 농가들이 힘을 합쳐 조합을 이루었습니다. 열악한 환경을 이겨내기 위한 나름의 자구책이었을 테죠. 그런데 지금 마이쇼스는 독일에서 손꼽히는 부촌이 됐습니다. 지난 150년 동안 이 마을에 무슨 일이 있었던 걸까요? 마을 중심에 우뚝 선 와이너리 협동조합. 이 마을 포도농가 90% 이상이 조합원으로 활동하게 되면서 마이쇼스는 와인을 위한 마을로 재탄생되었죠. Der Wein schmeckt hier gut. Vor allem die Rotweine, da ist ja die A für bekannt, ne, für Rotweinanbau. 오랜 세월 견고하게 다져진 조합의 체계를 통해 이제 마이쇼스 하면 와인, 와인 하면 마이쇼스를 떠올릴 만큼 독일 와인의 대명사가 되었습니다. 가난을 풍요로 바꾼 이 산골 마을의 전략은 과연 무엇이었을까? 타 지역에 비해 면적 대비 3배 이상의 수익을 올릴 정도로 최상급의 포도를 재배하는 것은 기본. 조합원들이 품질 좋은 포도를 다른 곳에 파는 것을 막기 위해 생산한 포도는 조합에 전량 납품하는 것을 원칙으로 하고 있습니다. Mein Vorteil, ich bekomme monatlich immer einen Abschlag für meine Trauben, habe ein geregeltes Einkommen, ich kann meine Konzentration auf die Trauben richten und muss nicht selber einen Weinverkaufen fahren und ich habe so mein geregeltes Einkommen auch und das ist für mich Sicherheit und auch viel besser. 농민이 포도 재배에 몰두할 동안 제조 분야의 와인 전문가들이 그 뒤를 책임집니다. 판매는 협동조합의 목. 이렇게 전문성을 살린 철저한 분업을 통해 마이쇼스 마을의 와인은 최고의 풍미를 자랑할 수 있게 된 겁니다. Die junge Generation, die heutzutage eigentlich alle zumindest einen Meister im Weinbau machen oder studieren Weinbau, die also sehr viel Know-how auch von den Schulen dann mitbringen und die dann hier mit eingebracht werden kann, so dass wir also auch für die Zukunft gut gerüstet sind und wirklich weiterhin auch Top-Weine produzieren können. 이번엔 스웨덴으로 갑니다. 흔히 이곳을 복지 천국이라고들 하던가요? 그 이유가 몹시 궁금해졌습니다. 도시 외곽의 자그마한 가게. 여기에 달콤한 청춘들이 있습니다. 스웨덴 초콜릿계의 어벤져스라고나 할까요? 초콜릿과 사랑에 빠졌다는 이곳 청년들. 27살 쇼콜라티에의 손길이 꽤 능숙해 보이는데요. And then just move it around. As I'm creating more crystals, it's going to be thicker and drier. 이들은 3년 전 처음 초콜릿과 만났습니다. 그리고 초콜릿의 달콤한 만큼이나 그들의 인생도 한층 달콤해졌죠. 이곳은 20, 30대 청년들의 자활을 위해 만들어진 수제 초콜릿 협동조합 카카오 변오르나. 서열 엄격하기로 유명한 여느 주방 분위기와는 사뭇 다른데요. So you're helping her? Yeah, I'm going to be a supporter today. She's done more macaroons in her life than I've ever going to do, probably, but yeah. She's my mentor. Yes. I've made the recipe for her. 또래 친구들이 모여 서로를 돕고 격려하면서 함께 자립을 이루어가는 새로운 형태의 공동체. 어차피 함께 발맞추어 가는 길 서두를 것도 탓할 일도 없죠. If you mess up, it's only candy. No one's going to die. And we just make it over again. So that's important. The people are always more important than chocolate. 일보다 사람이 중요하다는 그녀의 고백. 당연해 보이시나요?
지금 우리는 과연 사람이 더 중요한가요? 그런데 이들에게서도 한국의 청년들이 가진 아픔이 보입니다. I've been unemployed for a very long time, and I've been dealing with some depression, and this was a way for me to get back on the market, so to say, in the job market. So when I came here, I was very shy, insecure, and over this year that I've been here, I just grown. I love the people here. I love working with chocolate, just working with my hands and everything. So it's given me a lot to be here. 이 협동조합이 만들어지기까지 엘리자베스의 공이 컸죠. 과거 사탕 공장에서 일했던 그녀는 사고로 직장을 잃고 1년 반 동안 실직 기간을 겪어야 했는데요. And then you have something to work towards as well. You're not only working towards yourself, but you see if we do well, we can hire more people that's been in the same position as I've been in. So that's really good. 상처를 통해 귀한 가르침을 얻었습니다. 나 자신을 넘어선 우리의 참된 가치 말입니다. 스웨덴의 청년들이 이렇게 함께 살아가도록 지원하는 사회적 기업이 있습니다. Coopchans is a social enterprise. Individuals who come to us, we ask them what can you do and what do you want to do? And then we build up businesses around their knowledge. In Linköping we got this chocolate factory, we have this gardening service, we have a cafe. 안 된다는 말 대신 또 다른 삶의 길을 제시하며 손을 잡고 가는 사람들. 협동조합에는 사람이 있습니다. 복지국가 스웨덴. 그곳에서는 사회가 낙오된 청년들을 일으켜 세우고 있습니다. 이번엔 한국입니다. 이렇게 해서 홍합이나 이런 것들이 잘 보이게끔 세팅을 해주시고 이곳에서도 불같은 청년들의 열정을 만날 수 있을까요? 나가사키 짬뽕 하고 있어요. 저희 대표 메뉴거든요. 입사 10년 차 조정옥 씨. 그녀는 2년 전부터 다시 회사 생활에 적응 중이라는데요. 좀 달라진 경영 시스템 때문입니다. 일반 직원이 경영이나 어떤 그 제도나 그런 것들을 바꾸기에는 사실 쉽지가 않죠. 그런 점에서 제가 인사제도위원회에서 부위원장으로 좀 활동을 했는데요. 작년하고 재작년 활동을 하면서 많은 조합원 분들의 의견을 많이 취합을 해서 그걸로 새로운 제도를, 인사제도를 저희가 만들었거든요. 2013년 2월 협동조합이 된 이곳은 원래 외식 프랜차이즈 기업이었습니다. 잘 나가는 주식회사가 협동조합으로 전환을 한 거죠. 원래 이제 직원협동조합, 즉 노동자협동조합이라는 것은 그 결사의 목적 자체가 내 일자리를 내가 만든다는 겁니다. 지금 보통 우리는 취직을 하고 고용되는 것을 기본적으로 생각을 하게 되는데 우리가 누구에 고용되지 않고 우리의 비즈니스를 스스로 하는 거죠. 처음엔 다들 불안해했습니다. 왜 안 그랬겠어요? 내 회사가 생기는 거긴 하지만 거금 1,000만 원의 조합비를 내야 했거든요. 하지만 지금은 요즘 남자들 육아휴직 주는 회사 그렇게 많지는 않잖아요. 저희 회사는 이제 그런 것도 보장해주고 이러니까 가족끼리 모여서 저녁 먹는 케이스가 좀 많아진 것 같아요. 와이프가 그런 면에 있어서 되게 긍정적인 생각을 많이 가져요. 가족 친화 기업으로 인증을 받을 정도로 이제 대한민국 대표 직원 협동조합으로 자리를 잡았습니다. Financial crisis, lack of work, capitalist companies, they would lay off all the employees or some of the employees. But in the co-op system or in the co-op, Mondragon cooperative model, the mission is to preserve jobs. I don't think like people just go to work to the co-ops because, the jobs
are going to be, forever. I think there is not any other kind of conviction in favor of the cooperative system. 백여 년 전 협동의 역사가 살아 숨쉬는 전통조합부터 최신 트렌드의 공동체까지 나만의 자리를 찾는 이들에게 협동은 새로운 삶의 방향을 제시하고 있습니다. 그런데 이 놀라운 협동의 힘은 개인의 삶에만 영향을 주는 것이 아닙니다. 유럽의 가장 가난한 나라에서 북유럽 강소국으로 발돋움한 핀란드. 그 중심에는 협동조합이 있다는데요. 이곳은 핀란드에서 가장 유명한 마트. 언뜻 보기엔 우리나라의 대형마트와 별반 다르지 않죠? 하지만 이 마트의 주인은 주유소, 호텔, 은행 등 다양한 분야를 소유하고 있는 갑부입니다. 놀라운 건 그 주인이 바로 핀란드 시민들이라는 겁니다. 핀란드의 총 인구의 약 40%가 이 그룹의 조합원인데요. 그런데 궁금합니다. 이렇게 큰 소비자 협동조합이 있다는 게 왜 국가적인 이익이 되는 걸까요? We are a big employer in Finland. The whole S Group employs over 42,000. There is a sort of a national interest. I mean, we are 100% owned by the Finnish consumers. This is a company that can't be overtaken by foreign company or other interests here. So we are here to serve the Finnish customers, and this being a cooperative, we think that this is the best way of doing that. 핀란드에서 협동조합이 태동한 건 러시아로부터 독립운동이 한창이던 19세기 말. 가난과 핍박에 짓눌려 있던 사람들이 살 길을 찾아 나서면서부터입니다. 전통적인 농업 분야에서 시작해 지금은 사회, 공공복지 분야에서도 협동조합이 운영되고 있는데요. 그렇게 핀란드는 이른바 협동조합 경제를 이루어냈고 이것이 국가 발전의 동력이 되었죠. 자, 다시 독일로 가볼까요? 쉿! 들리시나요? 바로 이 소리? 이 도시에선 이 바람 소리가 곧 돈이 들어오는 소리랍니다. 덕분에 사장님이 됐다는 한 남자가 있는데요. Wenn es Wind gibt und Regen, sind viele Menschen unglücklich, aber ich finde es sehr positiv, weil viel Wind bedeutet viel Energie und das ist gut. 평범한 엔지니어였던 그는 풍력발전 회사의 어엿한 운영자이자 한 협동조합의 조합원이기도 합니다. 자, 그럼 그가 속한 협동조합의 풍력발전기를 들여다볼까요? 여기에서 1년에 300만 킬로와트의 전기를 생산한다는데요. Und ich prüfe natürlich auch die aktuelle Leistung, Windgeschwindigkeit, die Gesamtproduktion. Das ist ab und zu interessant, das zu kontrollieren, ob alles in Ordnung ist. 20년간 풍력 에너지 산업에 몸담고 있었던 라크만 씨. 그가 협동조합에 참여한 건 2년 전부터입니다. 풍력 발전의 수익성에 확신이 없었던 초기에는 위험을 감수한 투자도 필요했습니다. 그 결과는 성공적이었죠. Am Anfang waren wir etwas nervös und unsicher, ob das funktionieren würde, ob es nicht zu riskant ist und ob tatsächlich. Aber inzwischen sind wir sehr entspannt, weil wir wissen, dass es sehr gut funktioniert. 2011년 총 5명으로 시작해 현재 860여 명의 조합원을 두고 있는 풍력발전 협동조합. 이곳은 재생에너지에 대한 관심이 높아지면서 더욱더 빠르게 성장하고 있습니다. Unser Erfolgsmodell ist, dass wir nicht von verschiedenen Windparks überall Anlagen herauskaufen für unsere Genossenschaft, sondern wir geben Geld hin und bekommen dafür Erträge. Das heißt, die Eigentümer bleiben die Eigentümer, aber wir partizipieren an den guten Erträgen. 이 같은 독일 재생에너지 협동조합의 발전은 전 세계적으로 주목을 받고 있는데요. Once you pay for the fixed cost of your solar and wind in Germany, the energy is free.
20th century vertically integrated global power companies. What happened to them in the last 7 years? Their ability to generate the new power, gone. Millions of small players, think file sharing of music, millions of small players, consumers, farmers, small, medium-sized enterprises, neighborhood associations, they've created electricity cooperatives. Those are commons. 미래학자인 리프킨 박사의 강연처럼 협동조합 방식으로 운영되는 재생에너지 산업은 돈을 벌 수 있는 수단이자 미래 환경을 위한 대안이기도 합니다. (150m) 높이의 풍력 발전기에 직접 올라가 봤습니다. 와, 아찔하죠? 몸을 가눌 수 없을 정도로 거센 바람은 엄청난 양의 전기를 만들어냅니다. The turbine is running with full power. So in 1 hour you have 2,300 kilowatt. Or 1.5 an hour, this turbine can produce a complete electric power for the complete year for one family. 그런데 만약 우리가 사는 마을에 이 같은 대규모 발전 시설이 들어선다면 사람들은 어떤 반응을 보일까요? 덮어놓고 환영하진 않을 겁니다. 그렇다면 이곳의 시민들은 어떻게 돈까지 쏟아부을 수 있는 걸까요? 답은 정부의 에너지 정책에 있습니다. In Deutschland ist es so, dass es einen garantierten Preis für den Strom gibt aus Windkraftanlagen. Damit kann man kalkulieren, weil man in etwa weiß, wie stark der Wind weht. In unserer Gegend weht der Wind relativ stark. Dann kann man in etwa ausrechnen, dass sich diese Windkraftinvestitionen rechnen und die Gelder werden ja an die Genossenschaft ausgeschüttet und dann an die einzelnen Genossen. 재생에너지 사업의 발전을 위해 수익을 보장한 것이죠. 덕분에 자칫하면 갈등의 회오리가 될 뻔한 에너지 사업이 온 동네에 돈바람을 몰고 온 것입니다. 효율적인 정책이 자칫 마이너스가 될 수 있었던 사업을 플러스로 바꾼 것이죠. 복지 서비스, 일자리 창출 등 사회적 목적을 위해 운영되는 사회적 기업이나 협동조합. 이러한 경제 영역을 통틀어서 사회적 경제라고 합니다. 얼마 전부터 이러한 사회적 경제가 새로운 경제 시스템으로 떠오르고 있는데요. 그와 동시에 주목을 받고 있는 지역이 있습니다. 퀘벡의 시골 농가에서 만든 이 메이플 시럽은 현재 전 세계에 수출이 되고 있는데요. 사회적 경제의 메카로 일컬어지는 캐나다 퀘벡 지역. 그 배경에는 100년이 넘는 협동의 문화가 깔려 있습니다. 캐나다 동남부에 위치한 퀘벡주. 몬트리올시에서 한참을 차로 달리면 한 시골 마을에 도착합니다. 이곳에서 7대째 가업을 이어오고 있는 한 농장주를 만났는데요. 29살의 마리 씨. 그런데 나무들을 둘러싸고 있는 이 호스의 정체는 대체 뭔가요? Ici, on va percer un trou dans l'érable avec une entailleuse, puis on va venir mettre le chalumeau comme ça. On va venir cogner avec un marteau pour le rentrer à l'intérieur. 나무에 구멍을 뚫은 후 수액을 받아내는데요. 익숙한 풍경이죠? 마치 고로스의 수액을 채취하는 것처럼요. 이 마을에서 효자 노릇을 톡톡히 하고 있다는 빼곡한 나무들. 바로 사탕 단풍나무 메이플입니다. 이 사탕 단풍나무 수액으로 시럽을 만든다는데요. 달콤 향긋한 이 시럽이 바로 전 세계로 수출되고 있는 메이플 시럽입니다. Sur la ferme, mon arrière-grand-père était parmi les membres fondateurs de Citadel. Puis évidemment, le fait d'avoir quelqu'un qui met son produit en marché, ça permet d'avoir des prix. L'union fait la force, donc ça permet d'avoir des meilleurs prix, des meilleurs services. 1924년 17명의 생산자들이 모여 만든 시타델. 90여 년이 흐른 지금 약 2,000여 명의 농장주가 이 협동조합에 가입되어 있습니다. 100% 순수 메이플 시럽을 공급하는 세계 최대 기업이죠. Le prix, le système québécois fait en sorte
que le prix payé aux producteurs est le même pour tout le monde. Nous, le prix, ça fait une différence avec le retour des bénéfices. On appelle ça la ristourne. Mais 조합에서는 생산자들이 채취한 메이플 시럽으로 다양한 제품을 만들고 홍보와 판매까지 담당합니다. 조합의 가장 큰 목적은 수익을 다시 생산자들과 나누는 것이죠. 시타델은 그렇게 조합원들의 이윤을 보장하며 100여 년 가까이 성공 가도를 달리고 있습니다. 19세기 중반 낙후된 퀘벡 지역에서는 농업 부문에서 먼저 협동조합의 싹을 틔웠습니다. 100여 년이 흐른 지금 퀘벡은 세계적인 협동의 메카가 되었죠. 특히 퀘벡 모델이라고 불리며 사회적 경제의 모범으로 손꼽히고 있는데요. 몬트리올 시내에 위치한 한 주택가. 오후 2시에 찾아오는 손님이 있습니다. 아내와 사별 후 혼자 살고 있는 르날 할아버지를 돕고 있는 가사 도우미 에스텔라죠. Vous avez un client le matin aussi, hein? Vous avez un autre client le matin? Oui. Est-ce que vous en avez deux par jour? Oui, 2 par jour. Et ça a été pas très long le matin. C'est pas très loin l'autre client de ce matin. 3시간 동안 청소에 빨래, 장보기까지 다양한 돌봄 서비스를 제공합니다. 덕분에 거동이 불편한 르날 할아버지는 저렴한 비용으로 필요한 서비스를 이용할 수 있고 수입이 필요했던 에스텔라는 안정적인 일자리를 가질 수 있게 됐죠. 한마디로 윈윈 시스템. Vous sentez plus accompli ici, chez Nouvelle? Et dans un sens, oui, parce qu'on donne des services, c'est comme gratifiant. Gratifiant parce que on donne des services à des personnes qui en ont vraiment besoin. Alors c'est dans le cadre de ça qu'on nous donne une subvention pour nous aider au moment financière. Alors moi, dans mon cas, ça me donne 11 piastres à chaque heure travaillée. Ça me donne un crédit de 11 piastres. Alors ma banque me charge 20 et 24. Mais moi, j'ai un crédit de 11 piastres qui me vient du gouvernement. Alors ça me coûte 9 piastres de l'heure. 이게 다 협동조합 덕분이라는데요. 노바이데는 르날 할아버지와 같은 이용자 조합원 2,500명을 주축으로 직원 50여 명과 관련 단체까지 모인 일종의 연대 협동조합입니다. Au Québec, il y a 102 entreprises qui ressemblent à Novaide. Ça, c'est au niveau des ventes. On reçoit aussi du ministère de la Santé certains montants annuellement pour compenser les frais de gestion du programme. Merci et bonne journée. 퀘벡에는 이처럼 사회적 약자들을 위해 돌봄 서비스를 제공하는 비영리 회사나 협동조합이 많은데요. 사회적 요구와 필요에 의해 만들어진 경제 조직이죠. 이 같은 착한 경제를 지원하고 육성하는 중간 조직이 있습니다. 정부와 유기적으로 연결되어 있는 이곳은 협동조합 등 7,000개 회원사를 대표해서 지역개발과 복지 등 사회적 경제 정책을 정부에 제시하고 관철시킵니다. Le chantier de l'économie sociale est un regroupement d'un ensemble d'acteurs, de mouvements sociaux, d'entreprises qui travaillent à la promotion et au développement de l'économie sociale au Québec. Donc, c'est ce qu'on appelle un réseau de réseaux, ce qu'on a comme membres et comme administrateurs. Donc, 그런데 대체 사회적 경제라는 것이 뭘까요? 사회적 경제란 협동조합, 마을기업, 사회적 기업과 같은 조직들이 정부 대신 복지 서비스를 제공하고 수익과 더불어 일자리까지 창출함으로써 사회에 필요한 경제를 만들어가는 것을 말합니다. 이 착한 경제의 필요성이 사회적 합의를 본 건 1995년. 여성들이 실업과 빈곤 문제를 해결하려며 거리로 나섰기 때문입니다. 이후
정부와 시민단체들이 힘을 합쳐 사회적 경제를 돕는 풀뿌리 조직을 만들었는데요. 15년 동안 이자만 받고 무담보 대출을 해주는 등 신생협동조합이나 사회적 기업을 적극적으로 지원하고 있습니다. Gouvernement, par exemple, l'économie sociale est intéressant parce qu'avec le même dollar, on crée l'emploi et on répond des besoins de nos communautés. Alors, il y a eu des secteurs, par exemple, dans le service aux personnes âgées, où il y a un développement de milliers d'emplois. Pour le Québec, qui est un petit pays, on a juste 7,5 millions. Alors, on a déjà 8 000 personnes qui travaillent dans ces entreprises-là. 모두가 행복한 경제를 만들기 위해 퀘벡에서는 정부와 민간단체, 사회적 경제 구성원이 뭉쳤습니다. 그렇게 기존의 방식에서 벗어나 조용한 혁명을 만들어냈죠. 이곳은 한때 쓰레기 매립지였습니다. 지금은요, 보시다시피 화려한 공연 예술의 중심이 됐죠. 황폐한 지역민들의 삶을 보다 못한 한 무용가가 이곳에 친환경 예술의 장을 만들고 동료들과 함께 서커스 학교를 세운 것이 그 시작입니다. Effectivement, lorsque le bâtiment a été construit, c'était comme n'importe quelle institution culturelle au Québec, il y a du financement qui est octroyé par le gouvernement provincial et le gouvernement municipal, la Ville de Montréal. Cependant, dans le cas de la construction même du bâtiment, le gouvernement du Québec a fourni environ 50% du financement pour construire le bâtiment. L'autre 50% a été fourni par le Cirque du Soleil. 그렇습니다. 여러분이 생각하시는 바로 그 태양의 서커스죠. (1984년) 10명의 단원으로 시작한 태양의 서커스가 지금은 세계 최대의 서커스 공연 기업이 됐는데요. 꿈과 현실을 잇는 이 환상적인 공연의 출발에는 서커스만큼이나 놀라운 배경이 있습니다. 설립 초기 파산 위기에 빠진 태양의 서커스에게 흔쾌히 손을 내밀어준 한 금융협동조합이 있었던 건데요. Qui était en recherche de financement. Évidemment, les banques ne croyaient pas tellement à cette aventure-là. Et le Mouvement des Jardins, par le biais de cette caisse, avait bien consenti à les encourager. Et la Caisse d'économie solidaire est une caisse qui est particulièrement proche du secteur de l'économie sociale, qui est encore très, très active aujourd'hui dans le secteur de l'économie sociale. 퀘벡 경제의 중심에 서 있는 데자르댕 협동조합은 순자산 200조 원에 600만 명 이상의 조합원과 고객을 두고 있는 거대 금융협동조합 그룹입니다. 퀘벡에서 가장 많은 노동자를 고용하고 있는 곳이기도 하죠. 명실공히 캐나다 최고의 금융기관인데요. 미국의 저명한 경제전문지 기사에 따르면 2015년 세계에서 가장 강력한 은행 5위에 랭크되기도 했습니다. 그런데 이윤을 극대화하는 것을 주된 목적으로 하는 금융기관에서 사회기여를 중요시하게 된 이유는 무엇일까요? La coopération, c'est une idée qui date depuis le milieu des années 1800 en Europe, la première coopérative d'épargne et de crédit. Alors Alphonse Dujardin, c'est ce qu'il a voulu faire avec la fondation de la Caisse populaire de Lévis en 1900, dans le but de s'offrir des meilleures conditions de vie, conditions de travail, ce genre de choses-là. 1854년 퀘벡의 한 시골 지역에서 가난한 집 아들로 태어난 알퐁소 데자르댕이 이 금융기관의 선구자입니다. 이 지역은 시내에서 멀리 떨어진 탓에 사람들이 은행을 이용하기 어려웠는데요. 대부분의 농민들이 선택한 건 이자율 3000%의 고리대금. 보다 못한 데자르댕 부부는 신용협동조합인 민중은행을 만들었습니다. 조합비 $5와 함께 금주를 약속하는 게 가입 조건이었죠. 이 민중은행들이 모여 지금의 데자르댕 협동조합이 된 것입니다.
du Mouvement Desjardins. Le Mouvement Desjardins est une coopérative dont l'objectif n'est pas de faire du profit, mais de servir ses membres. Évidemment, il faut être rentable, mais l'objectif premier, c'est de servir ses membres. Donc, le Mouvement Desjardins s'intéresse beaucoup au développement coopératif, notamment à l'intérieur des régions, pour contribuer à la vitalisation économique des régions. 이후 별도의 기금을 조성해 자금난을 겪고 있는 지역의 협동조합 및 사회적 기업을 돕고 있는데요. 퀘벡 경제의 젖줄이 된 데자르댕의 다양한 연대 기금을 토대로 수많은 협동조합과 사회적 기업이 꽃을 피우고 있는 것입니다. 제일 중요한 것은 결국 협동조합을 추진하는 사람들의 지향점, 어려움을 동시에 이렇게 이겨내려고 하는 그러한 연대적 힘, 뭐 이런 것이 가장 중요하다고 봅니다. 이 같은 금융협동조합의 위상이 널리 알려지게 된 계기가 있습니다. 2011년 금융위기 당시 미국의 대형은행들이 일제히 수수료를 인상하자 이에 반발한 사람들이 계좌를 신용협동조합으로 옮기는 운동을 벌인 것이죠. 19세기 중반 유럽에서 시작한 신용협동조합을 비롯한 금융협동조합은 150년이 넘는 세월 동안 전 세계에서 성장해 왔습니다. 특히 미국의 경우 경제활동 인구 중 신협 가입자가 40%에 달할 정도. 하버드 대학생들을 위한 신협은 물론 오바마 미국 대통령도 조합원으로 가입했다죠. 백악관 신협도 있습니다. 모두 조합원들의 재정적인 미래를 위해 만들어졌지만 각종 지역사회의 기관들을 지원하면서 탄탄한 신뢰를 얻고 있죠. 정체 모를 여행 가방을 끌고 씩씩하게 어디론가 향하는 남과 여. 그들이 들어선 곳은 성남의 한 초등학교입니다. 대체 뭘 하려는 것일까요? 망설임 없이 수업 중인 교실을 방문해 노란 봉투를 챙깁니다. 의문의 봉투들이 차곡차곡 가방 안에 쌓이는데요. 매주 수요일마다 이곳에 들른다는 이 남자. 과연 그의 정체는 무엇일까요? 선생님한테 앞으로 가지고 오세요. 네, 고맙습니다. 그런데 고사리 손으로 아이들이 건네는 것은 통장 같은데요. 맞나요? 초등학교 저학년서부터 이제 6학년까지, 9학년까지 이제 저금하는 적금 통장이에요. 알고 보니 이 남자 인근 신협에서 근무하는 직원이었습니다. 장학적금 통장 만들기는 어린이들에게 저축하는 습관을 길러주기 위해 10년 전부터 시작한 운동이죠. 우리는 이제 지역민들의 삶을 조금이라도 윤택하게 하기 위해서 우리들이 여러 가지를 하죠. 과정 한 봉다리를 사 먹어도 분초를 다투어서 서울 본사로 다 송금이 됩니다. 그런데 우리 신협에 저금이 되는 돈은 그 지역의 주민들에게 대출로 다 나갑니다. 그래서 그 지역 경제에 크게 이바지했다, 그렇게 볼 수 있겠습니다. 한국 신협은 미국, 캐나다 등에 이어 세계 4위의 규모를 갖추고 있는데요. 지난 1960년대 기댈 곳 없는 서민들의 언덕이 되기 위해 만들어졌다죠. 이렇게 시작된 신용협동조합은 현재 우리나라에서 손꼽히는 금융기관이 됐습니다. 일반 금융기관은 주식회사죠. 최소 투자로 최대의 이윤을 남기는 곳이고, 우리 신용협동조합은 거기서 나오는 이윤으로 직원들과 최소한도 경비만 빼고 나머지를 조합원들에게 배당금으로 다 돌려주는 것. 이게 특이한 것이죠. 지난 4월 군산의 한 초등학교에서는 지역 어르신들을 위한 의료봉사 활동이 있었습니다. 심하면 수술을 해야 되는데 어머니. 신협사회공헌재단은 작년에 12월 9일 그 기획재정부로부터 인가를 받고 최초로 지금 활동을 하고 있습니다. 즉 금융협동조합 안에 사회적 협동조합을 만든 것인데요.
다양한 방법으로 사회에 공헌하며 믿음을 최고의 가치로 둔 세상 만들기에 앞장서고 있습니다. 협동조합 기본법이 시행된 지 3년. 우리는 지금 잘 가고 있는 것일까요? 경기도 안산. 한 도서관의 옥상에는 햇빛으로 돈을 버는 특별한 협동조합이 있습니다. 수익에 따라서 배당을 하는데 저희가 작년하고 재작년도에 5%씩 배당을 했습니다. 그래서 3천만 원 출자한 분도 있고요. 뭐 1,500 출자하신 분, 1,000만 원 출자하신 분, 뭐 원금 보장을 제도적으로 하지 않는데도 불구하고 이렇게 한다는 거는 협동조합에 대한 신뢰가 많다고 생각하고요. 무려 8억 원을 들여 건설한 이 태양광 발전 시설의 주인은 600여 명의 조합원들인데요. 투자 금액은 다르지만 2년 연속 5%의 수익을 내고 있죠. 이 같은 햇빛 발전 협동조합이 우리나라에만 총 16개. 지금 모든 에너지를 수입하는 우리나라 입장에서 보면 수입을 안 해도 되니까 에너지 자립이 되고요. 시민들이 출자해서 해서 시민들한테 배당을 주게 되면 지역 경제, 국가 경제에 보탬이 되고요. 이렇게 일석 한 4조, 5조 이렇게 된다고 봅니다. 미래 환경을 살리고 국가 경제에까지 도움을 줄 수 있는 재생에너지 협동조합. 하지만 앞에서 본 독일과는 달리 우리나라에서는 아직 한계가 있답니다. 하고 이렇게 권장을 하면서 실질적으로는 그거에 대한 보상인 전기를 사들이는 전기요금에 대해서는 2년 사이에 엄청 떨어졌습니다. 거의 한 반값이야, 반값 비슷하게. 적자가 날 지경으로까지 이 제도가 끌고 가게 되면 결국 그 제도는 실패했다고 생각합니다. 협동조합이 지속적으로 운영될 수 있도록 하기 위해서는 수익이 창출이 될 필요가 있습니다. 재생 가능 에너지로 생산해 놓은 전력은 고정된 가격을 정해놓고 그것을 구입해 주는 거예요. 사업자 입장에서는 내가 발전을 하게 되면 거기서 생산되는 전력은 얼마의 가격으로 정부가 또는 발전 사업자가 구매를 해준다. 그럼 굉장히 이게 안정적인 투자가 가능하게 되는 거죠. 오랜 세월 삶의 모양에 맞춰 다듬어진 선진국의 협동조합과 이제 막 발걸음을 뗀 우리나라 협동조합의 환경은 다를 수밖에 없겠죠. 장밋빛 미래로 시작된 이 새로운 대안을 꿈이 아닌 현실로 만들기 위해서는 우리만의 답을 찾아야 할 텐데요. 저는 가장 중요한 것은 좋은 생태계를 구축하는 거라고 봅니다. 생태계의 핵심은 금융과 유통과 인력입니다. 근데 과연 협동조합의 자본을 조달할 자본시장이라든지 자본을 펀딩해 줄 수 있는 시스템이 과연 한국 사회에 있느냐? 없다는 거죠. 인정해주는 시스템과 노하우가 있어줘야 투자도 할 수 있고 또 거기에 많은 자본들이 스탠드 기여를 할 수 있는 건데. If one cooperative is lacking of work, they can be helped by other cooperatives in terms of money and in terms of job positions. So working together among the Korean cooperatives would make this sector very strong and sustainable and very powerful. 여기에 덧붙여서 건강한 협동조합 생태계를 만들기 위한 가장 중요한 토대가 있습니다. 바로 판을 짜는 정부의 역할이죠. 중앙은 이런 제도를 개선해 주는 역할, 지역은 지역에 있는 협동조합들 혹은 협동조합을 만들 수 있는 가능성이 있는 사람들을 잘 연결하는 게 필요합니다. 자기지자체의 가장 큰 문제, 사회적 문제를 지역 주민과 함께 해결하겠다는 의지를 가지는 것이. 그 조합원과 협동조합은 궁극적으로 어디에 뿌리를 내리고 있느냐? 지역 사회라고 하는 거죠. 지역 공동체. 그랬을 때 그 지역 공동체의 지속 가능한 발전을 위해서 협동조합은 기여해야 된다. 여기 수상한 배달부가 있습니다. 주저없이 남의 집 비밀번호를 누르고 들어가는 이 남자. 이 집의 가족 구성원은 어떻게 되는지, 주로 어떤 음식을 좋아하는지 소소한 비밀들을 꿰뚫고 있다는데요.
그런데 동네에서 오랫동안 만나다 보니까 믿게 된 거죠. 그래서 이렇게 하신 분이 계시고. 얼마나 중요한 것을 배달하기에 현관문 비밀번호까지 알려주나 했더니 어머, 그냥 반찬이네요? 그가 몸담고 있는 곳은 재기발랄한 30, 40대 젊은이들이 모여 만든 달콤한 반찬 가게. 태어나고 자란 곳이 이곳이거든요. 이 동네 안에서 뭔가 하면 좋겠다. 그래서 도란도란이라는 반찬 봉사 모임도 하고. 많은 사람들이 또 반찬을 통해서 단순히 배달 봉사가 아니라 더 큰 사업을 할 수 있지 않겠구나라는 것이 큰 동기부여가 된 것 같습니다. 대도시 변두리 아파트촌에서 불과 2년 전 개업한 이 반찬 가게는 현재 월 매출 3천만 원을 올리는 대박 가게가 됐죠. 저희 엄마 셰프가 다 그 시장에 나가서 미리 상태 확인하고 또 팁도 주시고요. 저희 친정엄마. 저 때문에 고생해. 그 비결을 좀 배워볼까 했더니 틈만 나면 매니저는 물론 셰프까지 스마트폰을 붙들고 씨름입니다. 누구는 제가 휴대폰에 중독된 사람이라고 알겠지만 저 인터넷 하는 거 싫어요. 국과 반찬을 세트로 만들어서 일주일에 한 번씩 배달하는 회원제 운영 방식. 회원들과의 소통은 모바일 커뮤니티를 통해 이루어집니다. 먹거리가 많이 위협받는 시대에서 어떻게 하면 우리도 뭐 더 많이 팔까를 고민할 수 있으려면 신뢰를 쌓아야 된다고 생각하는 건데요. 상당히 이제 애를 키우고 있는 30, 40대 엄마들이고요. 또 하나는 이제 맞벌이 부부가 많은데 이런 1대1 실시간 주문이라든가 소통하면서 키우는 온라인의 어떤 모델 그런 데로 좀 잘 만들어가고 있지 않는가. 비결은 맛이라 저는 맛은 아닌 것 같아요. 맛있어서 가입한다기보단 필요한 거죠. 저부터도 솔깃해지는데요. 맞벌이 부부들의 속마음을 꿰뚫어본 신미안이 성공의 열쇠가 된 것이겠죠? 덧붙여 주목한 건 아이들이 함께 먹는 음식이라는 점. 건강한 재료로 만든 믿을 수 있는 집밥이라는 컨셉을 더해 이 동네 안심 먹거리를 공급하고 있습니다. 그런데 가장 중요한 성공 비결은 따로 있어 보였는데요. 야, 니 이렇게 예쁘게 생겼는데 맨날 엄마가 재워갖고 온다, 그자? 오늘 일부러 재운 거 아니에요? 회원들을 향한 애정어린 관심과 소통이 바로 그것입니다. 우선 반찬 진열을 안 해놓으시고요. 네, 그리고 주문한 수량만큼만 거짓 만들어서 파시기 때문에 아무래도 더 신뢰도 더 가는 것 같아요. 이 훈훈한 반찬 가게 조합원들은 16년 전 대학에서 만난 선후배 사이입니다. 세상을 바라보는 시선도 삶의 가치관도 꽤 많이 닮아있던 학창 시절의 선후배가 2년 전 다시 뭉친 것이죠. 원래는 무슨 일을 하셨어요? 원래는요? 출판사에서 책 만들었어요. 원래 처음에 이제 2년 정도 하다가 발밥을 하면서 지금 여기서 누워 앉았어요. 반찬 가게의 대들보인 셰프는 국악을 전공했다는데요. 그 일은 10년 동안 넘게 일을 했어요. 제가 조금 새롭고 에너지 넘치는 일을 하고 싶다는 찰나에 이런 기회가 왔고 과감하게 이것도 한번 투자해보자 해서. 팔을 썰면서 뜨거운 눈물을 쏟는 최성택 매니저는 바리스타였습니다. 처음 해보는 일이다 보니 낯설기도 하고 아웅다웅 다투는 일도 많지만 꽤 행복해 보입니다. 반찬 만드는 일이 끝나고 나면 가게는 동네 사랑방으로 바뀝니다. 얘들아 배달 가야 된다. 5단지 빨리 쓰세요. 5단지 친구들. 그런데 아이들이 이곳에서 마냥 놀기만 하는 것은 아닙니다. 그 고사리 손으로 진짜 배달을 가는데요. 우리만 잘 산다고 그렇게 이 세상에 하는 게 아니라 그 행복을 나눠줘야지 우리 주변에 있는 사람들 다 행복하는
나누면 더 많은 사람들이 행복해질 수 있다는 평범하지만 소중한 진리를 몸소 실천하고 있는 것이죠. 이제 개인의 행복이나 우리 가족의 행복 이런 것들을 많이 이제 쫓아서 많은 사람들이 사는데 함께 하면은 더 큰 행복을 만들 수 있다. 처음부터 지원받고 좀 뭔가 큰 돈을 만지고 싶은 분들은 협동조합 하지 마세요. 좀 더디지만 따뜻한 동네, 거기에서 좀 얼굴 살고 싶은 사람들, 그리고 그 정도의 경제적인 어떤 힘을 좀 만들고 싶은 사람들이라면 한번 주위에 뜻맞는 사람들이랑 작은 형태에서부터 협동조합을 시작할 수 있지 않을까. 협동으로 함께 잘 사는 세상을 만들어 보자며 흙을 고르고 밭을 일구기 시작한 지 이제 3년. 어떻게 하면 건강한 싹을 틔울 수 있을까요? 협동의 문화라고 하는 것은 서로가 서로의 손을 잡고 함께 가는 것, 그리고 우리 모두 함께 잘 되는 것, 그것을 추구하는 거 아닙니까? 경제적으로 지속 가능한 것들이 나오고 성장하는 것들이 나오면 기존에 있는 많은 기업들도 이런 방식의 가치를 받아들여서 협동과 연대에 기초한 경영을 해나가게 될 거라고 생각하고요. 복지로 해결할 수 없는 영역들의 이 사회 경제적 안전망을 만들어 나가는 것. 근데 협동조합이 추구하는 부자는 다른 부자이고 그건 다른 삶이라는 거죠. 그거는 내가 살고 싶은 삶을 사는 겁니다. 이것이 목적이에요. 치열하게 부대끼며 오늘을 사는 우리. 우리는 참 많이 상처 입고 아파합니다. 더 이상 희망이 없다고 느낄 때쯤 발견한 오래된 가치. 협동의 힘이죠. 그 안에는 사람이 있습니다. 돈이 아닌 사람을 생각하는 세상. 그런 곳에서라면 평범한 우리도 부자가 될 수 있지 않을까요? 모두들 부자를 꿈꿉니다. 더 많이 누리고 더 많이 소유하기 위해서 끊임없이 달리고 경쟁을 합니다. 우리가 만난 부자들은 좀 달랐습니다. 잘 살기 위해서 경쟁을 하는 것이 아니라 잘 살기 위해서 협동하는 사람들. 여러분이 꿈꾸는 진정한 부자는 어떤 모습인가요?